ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. സ്വർഗ്ഗപിതാവിന്റെ നാമം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാത്രികാലം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പരലോകത്തിൻ ദേവനുടെ നാമം നമ്മുടെ മൂത്ത സഹോദരനാകിയ യേശു ക്രിസ്തുൻ വായലാകെ നമ്മ ഓരോരുത്തർക്കുള്ളയും മഹിമപ്പെടുവതാണ്. ഈ രാത്രികാലം പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ തോന്നും സ്വർഗം അനുവദിച്ച സമയത്തിനായി ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പല നാടുകളിലെ പല ഊരുകളിലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ദേവനുടെ പിള്ളകളോട് ചേർന്ന് ദേവനുടെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുമ്പടിயான നല്ല തരുണത്തെ പിതാവാകിയ ദേവൻ നമുക്ക് കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കാകെ ദേവനെ സ്തുതിக்கிறேன். നാം ഇവിടെ ചെറിയ കൂട്ടമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നടുവിൽ സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യം മുഴുവൻ ഉള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. നാം ഒരു ചെറുമന്തയാക ഇരുന്നിരുന്നാലും പരലോകത്തിൻ ദേവനുடைய பெரிய சேന നമ്മോടുകൂടെ ഇരിக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன். ആ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം. தேவனுடைய அதே சமூகம் தேவ பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில் நமக்குள்ள இருக்கிறது என்பதை நினைக்கும்போது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் சந்தோஷവും പേരിമ്പത്തെയും കൊണ്ടുവരിക. വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവവൈദ്യരും ആയിരിക്കുന്നത് കൊലോസ്യർ 1:13 പറയുവാണ്, നിങ്ങളെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രാജ്യത്ത് ആക്കി വെച്ച ആ പിതാവിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവർ ആയിരുന്നു. ദേവനുടെ പിള്ളകളെ നമ്മെ ഇരുളിൻ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അൻപിൻ കുമാരന്റെ രാജ്യത്തിற்கு നമ്മെ വരവழைத்த നമ്മുടെ പിതാവാകിയ ദേവനെ നാം മഹിമപ്പെടുത്ത കടനാളികളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കൊലോസ്യർ പറയുന്നത്, ഇനി നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, ഉയരത്തിലുള്ളത് മാത്രം അന്വേഷിക്കാൻ പറയാം. அதனால்தான் அப்போஸ்தலனான பவுல் வந்து கொலோசர்க்கிற நிருபத்திலே இவ்விதமாக சொல்ல காரணம், நீங்க பூமிக்குரியவர்களை அல்ல மேலானதே தேடுங்கள் நாடுங்கள் என்று அந்த வசனங்களே தெளிவாக നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വചനമൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവവൈദ്യരും 90% അവരുടെ ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളെല്ലാം ലോകത്തിലുള്ള வசனத்திலே அப்படியெல்லாம் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் നമ്മുടെ അനേകരുടെ வாழ்க்கை சிந்தனைகள் நாம் இன்னைக்கும் உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான ஒரு நிலைமைக்கு നാം അതെ തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കും. ലോകത്തുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ സെമിത്തേരിക്ക് അപ്പുറം കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ്. இந்த பூமிக்குரிய காரியங்கள் அத்தனையும் ஒருபோதும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கக்கூடியதான அந்த அளவுக்கு நம்மை வழி நடத்த மாட்டாங்க. அதை எல்லாவற்றையும் நம்மை சுடுகாடு வரையும் அல்லனா ശ്മശാനം വരെയും നമ്മെ വഴി നടത്തக்கூடிய விஷயங்களாയിരിക്കും. എന്നാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യത്തോട് നീതി അന്വേഷിക്കുന്നു. அதனால்தான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்ல காரணம், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் അവരുടെ നീതിയെയും தேடுங்கள் என்று നമുക്ക് വാക്കളിത്തിരിക്കും. അതോടുകൂടി ഈ താൽക്കാലികമായ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗപിതാവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തരും. அப்போ நாம் இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது இந்த உலகத்துக்கு தேவையான எல்லா காரியத்தையும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கும்படியாக நாம் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் അവരുടെ നീതിയെയും തേട வேண்டும். കാരണം നാം വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവവൈദ്യരും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പോലെയല്ല, അവർ വ്യത്യസ്തരാണ്, അവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. நாம் இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய சமூகத்தில் மறுபடியும் பிறந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல, அவர்கள் அத்தனை பேரும் தேவனுக்குரியவர்கள், தேவனுடைய രാജ്യத்துக்குரியவர்கள் என்று நாம் അറിந்து கொள்ள வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്തുടുക്കും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടല്ലേ, ഇതെല്ലാം ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, എന്റെ പിതാവ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന്. அதனால்தான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது எதை குடிப்பேன், எதை புசிப்போம், எதை உடுப்போம் என்று சொல்லி நான் கலங்க வேண்டாம், இதெல்லாம் உலகத்தார்கள் தேடக்கூடிய காரியங்களா இருக்கிறது. ஆகையினால் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும்
நீதியையும் தேடும்படி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அதை ஆலோசனை சொல்லுகிறார். പലപ്പോഴും ഒരു ദൈവ പൈതൽ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, തനിക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ പിതാവ് ഇന്ന് എനിക്കുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം പലപ്പോഴും അവർ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரம் காலங்களிலே மறந்து விடுகிறதான ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கிறது. என் தேவன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்திருக்கிறார். அவர் எனக்காக தேவையானது இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களை அவர் செய்து கொடுப்பார் என்ற அந்த நம்பிக்கையும் அந்த ஒரு காரியத்திலே நாம் மறந்து விடுகிறோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണ്, നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ പോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും സ്വന്തം ജനവും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവുമാകുന്നു എന്നാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை அந்தகாரத்தில் നിന്ന് ஆச்சரியமான ஒரு இடத்துக்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி உங்களை தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆசாரியர்களும் அதே லேவியரும் ஆசாரியர்களும் தேவனுடைய அதே மக்களும் ஆயிருக்கிறார் என்பதை அந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். ഒരു ദൈവ പൈതൽ എപ്പോഴും ആയിരിക്കേണ്ടത് തന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே தேவனோட ஐக்கியத்தையும் உறவையும் துண்டிக்கப்படாதபடி தேவனோடு கூட எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்பது தேவன் விரும்பக்கூடிய உண்மையாயிருக்கிறது. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. அதற்காகத்தான் பரலோகத்தின் தேவன் നമ്മെ ഉരുവാക്കിയ നോക്കം. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 17:26 പറയുന്നത്, ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും കുടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഒരുവനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയെ മുഴുവനും ഉളവാക്കി. அப்போஸ்தலர் 17ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது அது தேவன் இந்த ஒரு மனுஷனிலிருந்து இத்தனை பேரையும் கொண்டு வரும்படியாக, பூமி எங்கும் நிரப்பப்படும்படியாக தேவன் ஒரு மனுஷனிலிருந்து இத்தனை மக்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் என்பதையும் വേദവസനത്തിലെ നമുക്ക് பார்க்க முடியும். നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:26 വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം, മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ആദ്യം പറയുവാണ്, നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാകും. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அதை தேவனுடைய சாயலும் தேவனுடைய உருவத்தின்படியாக மனுஷனை உண்டாக்குவோம் ஆக என்று தேவன் சொன்ன வார்த்தைகளையும் அந்த இடங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். എന്നാൽ അനുസരണക്കേടിലാണ് നമ്മളെ വീണുപോയത്. നമ്മുടെ வாழ்க்கையில கீழ்ப்படியாமையினாலே நமக்கு വീഴ്ന്നു പോണ ഒരു അനുഭവമായി മാറിവിട്ടു. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ ആദം പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി ആ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വന്നു. നമ്മുടെ മുന്നോരായിരിக்கிற ஆதம் பாவம் செஞ்ச நிமித்தமாக இந்த உலகத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவத்தினாலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். എന്നാൽ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വീണ്ടും ദൈവം ആക്കിവെച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ. ஆனால் தேவன் இந்த கடைசி காலத்திலே தேவன் முதலாவது தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கின அந்த நோக்கத்தை நிறைவேறக்கூடிய அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரும்படியாக தேவன் നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ செயல்படுத்துகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യർ ലേഖനം 1:9 വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും പിന്നെയും ക്രിസ്തുയേശുവിലൂടെ ഒന്നായി ചേർക്കുക എന്ന കാലസമ്പൂർണ്ണതയിലെ വ്യവസ്ഥ. அதனாலதான் எபேசியர் நிருபத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அதே பரலோகத்தில் இருக்கிறதும் பூமிக்குரியதுமான காரியங்களை தேவனோடு ஒப்புரவாக்கும்படி அந்த ஊழியத்தையும் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை அந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, എവിടെ? ആദം അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ. அதே பின்பு என்று சொல்லும் பொழுது அதுக்கு முந்தி அதை ஆதம் தேவ சமூகத்திலே கீழ்ப்படியாமையினாலே வாழ்ந்த காலங்களே அதை நாம் பார்க்கும் பொழுது, എന്നാൽ അനുസരണക്കേടിൽ ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനാൽ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നത്. கீழ்ப்படியாமையினாலே உண்டானதான அந்த பாவத்திலிருந்து மக்களை மீட்கும்படியாகத்தான் தேவன் தம்முடைய குமாரனாய் கிறிஸ்துவே இந்த பூமிக்கு அனுப்பி வச்சதாகவும் வேதத்திலே நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ദൈവിക ജീവൻ നാം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് സ്വർഗീയ പിതാവ് അയച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അറിയേണ്ടത്.
அது பரலோகத்துக்குரிய நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் முதலாவது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி ஒரு தெளிவான அறிவு நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനും 17:3 വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ഏക സത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് നിത്യജീവൻ. அதனால தான் யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் அதிலே 3ஆம் வசனத்திலே இயேசு இவ்விதமாக சொல்ல காரணம் அது தேவனுடைய முதல் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது பிதாவாகிய தேவனையும் அவர் அனுப்பினவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவது நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லி அந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். ഈ രണ്ട് അറിവിലൂടെയും വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവിക ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. இந்த ரெண்டு அறிவிலூടെ மட்டும்தான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் நித்திய ஜீவனுக்குரிய படிகளையும் பாதைகளையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. അത് ഈ ലോകത്ത് കിടക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെയൊന്നും അത് ലഭിക്കുകയില്ല. இன்றைக்கு உலகத்தில் போதிக்கப்படுகிறதான அறிவிக்கப்படுகிறதான போதனைகளோ பிரசங்கங்களோ நிமித்தமாக இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய பிதாவையும் குமாரனையும் அறியக்கூடியதான ஒரு அனுபவத்திலே ஒரு மனுஷனை கொண்டு செல்லுகிறதில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെയും കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആ ദൈവിക ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ കർത്താവാകിയ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ബോധിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളാലും ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷങ്ങളിനാലും അപ്പോസ്തലர்கள் മൂലം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தினாலும் மட்டும்தான் நமக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை நன்றாக பகுத்தறிய முடியும். അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത്, 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ജീവനുണ്ട്, പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല. அதனால்தான் யோவான் 3 இவ்விதமாக இயேசு சொல்ல காரணம், குமாரனை விசுவாசிக்கிறவனு ஜீவன் உண்டு, குமாரனை விசுவாசியாதவனோ ஜீவனை காண்பதில்லை என்று அந்த வசனம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. വീണ്ടും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുക ചെയ്തു. എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായി ക്രിസ്തുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. தேவனுடைய வசனம் யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் அதிலே கடைசி வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது இயேசு செய்த அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அதே அந்த இடத்திலே பார்க்கும் பொழுது எதற்காக இதெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது இயேசு தேவனுடைய குமாரனாய் கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும் அதை அறியும் வேண்டும், அதற்காகத்தான் அதை தேவன் கிறிஸ்து மூலம் செய்யப்பட்டதா இத்தனை அற்புதங்களை அடையாளங்களையும் நமக்காக எழுதி வச்சிருக்கிறது. ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഏക സത്യ ദൈവമായ പിതാവായ ദൈവത്തെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிந்து கொண்டிருக்கிறதான ஓரோ தேவனுடைய பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்கள் அறிய வேண்டிய ரெண்டு உண்மையான காரியங்கள், அது தேவனையும் அவருடைய குமாரனாய கிறிஸ்துவை பற்றி உள்ளதான தெளிவான அறிவு நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். അതിലൂടെ ഈ അറിവിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവ പൈതൽ ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. தேவனையும் அவருடைய குமாரனாய் கிறிஸ்துவையும் நன்றாக பகுத்தறிகிறதான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு மட்டும்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்கக்கூடிய அந்த അനുഭവത്തിലെ അവരെ വഴി നടത്ത முடியும். കാരണം കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ പറയുവാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമാണ്. ஆகையினால் தேவனுடைய வசனம் சொல்லும் பொழுது இவ்விதமாக சொல்லுகிறோம், கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு தலை இருக்கிறது, அது நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் தான். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ പറ്റി ചൊല്ലും பொழுது യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അവരുடைய ശരീരം, അതേ ക്രിസ്തുവിനുடைய ശരീരമാனது നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും നാം അതിലെ അവയവങ്ങളായിருந்து தேவனுடைய അതേ സഭയാக இருக்கிறது என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ഈ രണ്ട് അറിവിലൂടെയും ജനിക്കുന്ന ഒരു പൈതലാണ് ദൈവ മക്കളായി ഉണ്ടാകാനുള്ള അവസരം അവർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത്. இந்த ரெண்டு அதே அறிவையும் பெற்றுக்கொள்கிறதான ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவனையும் நன்றாக அறிந்து கொள்ள முடியும், தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க முடியும்.
അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, അവനെ കൈക്കൊണ്ട്, ആരെ? യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാനുള്ള അധികാരം ലഭിച്ചു. அதனால்தான் யோவான் 1:12 இயேசு இவ்விதமாக சொல்ல காரணம், அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி தேவன் அவர்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு? அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்பது. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ അറിവ് പ്രാപിച്ചല്ല നല്ലൊരു ശതമാനവും ആൾക്കാര് വിശ്വാസം എന്നതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. இன்றைக்கு இப்படிப்பட்டதான வேதத்துள்ள சத்தியமான உண்மையான அறிவை பகுத்தறியாமலும் அதை புரிந்து கொள்ளாமலும் இன்னைக்கு அநேக ஊழியர்களும் ஊழியங்களும் அதே சபைகளும் இன்னைக்கு உலகத்தில் அதை செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ഈ രണ്ടറിവുകളും അറിയുന്ന ഒറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അറിയിച്ച ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ അറിവ് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. இதை ரெண்டையும் நாம் பகுத்தறிய வேண்டுமானால் அது இயேசு கிறிஸ்து மூலம் அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதான தெய்வராஜ சுவிசேஷத்தினுடைய அந்த உண்மையை அறிந்தவர்கள் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு காரியங்களையும் அதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். കർത്താവിന്റെ വചനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വരം ലഭിച്ചവർക്കല്ലാതെ ആർക്കും ഇത് ലഭിക്കുകയില്ല. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய ரகசியங்களையும் மர்மங்களையும் அறியக்கூடிய வரங்களை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் அநேகர்களுக்கு இந்த வரங்களும் அந்த வெளிப்பாடுகளும் இல்லாமல் இருக்கிறதாகவும் இயேசு சொன்னதை நாம் ஞாபகப்படுகிறோம். എന്നാൽ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ചെറിയൊരു കൂട്ടമായ നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കുവാൻ തക്കോണം സ്വർഗം അനുവദിച്ചു. ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவனுடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்துவிலூടെ நமக்கு இந்த ரகசியங்களை அறியும்படியான ஒரு வாய்ப்பையும் அதை அறிந்து அதிலே கடைபிடிக்கக்கூடியதான ஒரு அனுபவத்தையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்பதை நினைக்கும் பொழுது அது மிகவும் மகிழ்ச்சியான ഒരു விஷயமாയിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ കഴിവോ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമോ യോഗ്യതകളോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് எல்லாவற்றையும் அடையக்கூடிய காரணங்கள் நம்முடைய சாமர்த்தியமோ நம்முடைய அறிவோ நம்முடைய ஞானமோ நம்முடைய பட்டமோ பதவியோ நம்முடைய எதுவுமே ഇതിലെ இல்லை என்பதுதான் உண்மையாயிருக்கிறது. കാരണം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തന്റെ പ്രിയ ന്യായവിനിൽ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കേൾക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. உலக தோற்றத்திற்கு முன்பே கிறிஸ்துவிலூടെ நம்மை பிதாவாகி தேவன் அழைத்து தெரிந்தெடுத்து பிரித்தெடுத்து பேர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் என்பது அதுதான் இதனுடைய முக்கியமான விஷயமாയിരിക്കും. അവർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அப்படிப்பட்டதான தரிசனம் பெற்றவங்க மட்டும்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் தேவன் சொன்ன வார்த்தைகளையும் அதை பின்பற்றவோ அதை கடைபிடிக்கவோ அவங்களாலே மட்டும்தான் அது முடியும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ അതിനെ അറിയുന്നു, അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നു. அதனால தான் யோவான் 10-ஆம் அதிகாரத்தில் இயேசு இவ்விதமாக சொல்ல காரணம், என் ஆடுகள் என் மந்தைகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் என்பதே, அதை அவர்கள் அந்நியனுடைய சத்தத்தை கேட்காமல் அதை அந்நியனை விட்டு ஓடி விடுவார்கள் சொல்லி வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വേറൊന്നും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കേട്ടത് യഥാർത്ഥമായി നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗപിതാവിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എന്ന്. தேவனுடைய மக்களே, தேவராஜ சுவிசேஷம் இன்றைக்கு நாம் கேட்ட பிறகு வேறொரு சுவிசேஷம் கேட்கும்படி நமக்குள்ள ஒரு விருப்பமோ வாஞ்சையோ தாகமோ இல்லாம இருக்க காரணம் இது தேவனுடைய சத்தியமான உண்மை என்பதை ഇതിലാലെ നാം അറിந்து കൊള്ളുகிறோம். യഥാർത്ഥ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതല് ആ ദൈവിക സ്വരം കേട്ടുവെങ്കിൽ വീണ്ടും അവൻ വേറൊന്നും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. യഥാർത്ഥ தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தையும் தேவனையும் அறிந்த தேவனுடைய மக்கள் இன்னொரு சுவிசேஷத்தை கேட்கும்படியான ஒரு விருப்பமோ ஏக்கமோ அந்த தாகமோ அவங்களுக்குள்ள இல்லை என்பதுதான் അതിലെ ഉണ്മയാ இருக்கிறது. എന്നാൽ നമുക്കിത് കേൾക്കുവാനും അറിയുവാനും ആ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിൽ വളരുവാൻ തക്കോണം സ്വർഗം ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വിധങ്ങൾ ഓർത്താൽ എത്ര സുഖിച്ചാലും മതിയാകില്ല. ஆகையினால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இப்படிப்பட்டதான தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை கேட்கவும் அறியவும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும்
அதன்படி நாம் வாழும்படி அதை பின்பற்றவும் தேவன் நமக்கு கொடுத்த பெரிய அந்த கிருபைக்காக நாம் தேவனை துதிக்க கடனாளிகளாയിരിക്കും. വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവവൈദ്യരും ആത്മീയമായിട്ട് വളരുവാൻ തക്കോണം നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്ന ആത്മീയ ആഹാരങ്ങൾക്കായി എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതിയാകുകയില്ല. மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறதான நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது தேவனுடைய சத்திய உபதேசமாகிய தேவனுடைய வசனமாகிய அந்த அந்த அன்றன்றுள்ள ஆகாரத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்து நம்மை போஷித்து நம்மளை ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் வளர செய்கிறதான தேவனுடைய அன்பை நினைக்கும் பொழுது அது மிகவும் மேன்மையாக இருக்கிறது. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:12 അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കൾ ആകാൻ വേണ്ടി അധികാരം ലഭിച്ചെങ്കിൽ ആ അധികാരം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കോണം നാം വളരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ ആഹാരങ്ങളെ ഒരുക്കി തരുന്നത്. யோவான் 1:12 படி அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும் படி தேவன் அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறது. அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை புசித்து நாம் ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே கிறிஸ்து என்ற தலை மட்டும் வளரக்கூடிய பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய நோக்கவுமாயிருக்கிறது. വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവവൈദ്യരും ആത്മീയമായി വളർന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയി തീർന്നെങ്കിൽ, കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്ന പോലെ തന്റെ പുത്രനോട് അനുരൂപനാകണമെങ്കിൽ അത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ വളരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை மறுபடியும் பிறந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே அதை தேவவசனம் சொல்லுகிறது போல தேவன் நம்மை அந்த கிறிஸ்துவனுடைய சாயலாகும்படி அவர் நம்மை மறுபடியும் பிறக்க வச்சிருக்கிறபடினால அந்த சத்தியத்திலே வளருகிறதான தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய രാജ്യത്തെ சுதந்திரிக்க முடியும். അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു മാതൃക വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அதனால்தான் பேதுருவின் புஸ்தகத்தில் இவ்விதமாக பேதுரு எழுத காரணமாயிருந்தது அதே கிறிஸ்துவனுடைய அதே காலடிகளை பின்தொடரும்படி கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு நல்ல முன்மாதிரியை வைத்துவிட்டு போயிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம். ഇതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 28 അധ്യായം അവസാനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ച് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളാനാ പറയുന്നത്. ஓ மத்தாയി 28 கடைசி வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது நீங்க பூலோகம் எங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர்களை அதை சீஷர்களாக்கும்படி நமக்கு அதிகாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதையும் அந்த வசனங்களிலே நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ശിഷ്യത്വം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഗുരുവായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தின் மூலமாக ஒரு சிஷ்யனாயிருக்கும்படி தேவன் நம்மை அழைத்து கிறிஸ்துவனுடைய சீஷராயிருந்து தேவனுடைய சத்தியத்திலே வளரக்கூடிய மக்களாயிருக்கத்தக்கதாக தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും. அதனால்தான் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து விதமாக சொல்ல காரணம், நீங்கள் என் வசனத்திலே உறுதியாயிருந்தால் மெய்யாகவே நீங்கள் எனக்கு சீஷர்களாயிருப்பீர்கள், அது மட்டுமல்ல சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വത്തിലൂടെ മാത്രമേ നാം ഫലം കായ്ച്ചു വളരുകയുള്ളൂ. உண்மையான சீஷத்துவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சீஷலாயிருந்தால் மட்டும்தான் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் வளர்ச்சி அடையக்கூடிய மக்களாக நாம் வெளிப்பட முடியும். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:8 വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകും. யோவான் சுவிசேஷம் அதே 15ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் வாசிக்கும்போது, நீங்கள் மிகுந்த கனி கொடுக்கிறதுனாலே என் பிதாவு உங்களில் மகிமைப்படுவார் என்று வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். പക്ഷേ ഒരു ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നാം നല്ലൊരു വില കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. நாம் ஒரு சீஷனாயிருந்து கொண்டு கிறிஸ்துவை பின்பற்றினால் மட்டும்தான் அதுக்கு உரிய அதே கிரயத்தை நான் செலுத்த வேண்டியது முக்கியமாயிருக்கிறது என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ആ കൊടുക്കേണ്ട വില കൊടുക്കാൻ പലർക്കും കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അനേകരും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാതെ കർത്താവിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നത്. இந்த விலையை செலுத்த முடியாமல் இருக்கிறதுனாலே
அநேக மக்கள் தேவனுடைய சத்தியங்களை விட்டு விட்டு விலகி போகிறதாகவும் நாம் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். അനുഗമനമില്ലാതെ നമുക്ക് ആത്മീയമായി വളർന്നൊരു ദൈവ പൈതലായി തീരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. இயேசுவை பின்பற்றாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் வளர முடியாது என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். കാരണം നാം ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു മാതൃക കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. நாம் அனைவரும் தேவனுடைய உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கும்படி நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு காண்பித்து விட்டு கடந்து போன அந்த மாதிரியை நாம் உண்மையாகவே கடைபிடிக்க வேண்டும். നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു മാതൃക വെച്ചു പോയിട്ട് തന്റെ നമ്മളെ അങ്ങേ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ നമ്മെ വിലയ്ക്കും കൂടെ വാങ്ങി. നല്ലൊരു മാതൃകയെ കാണിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു அந்த நல்ல மாதൃகை காண்பிக்கிறது மட்டுமல்ல, அவருடைய இரத்தத்தையும் நமக்காக சீந்தப்பட்டு அந்த இரத்தத்தினாலே നമ്മളെ மீட்டு கொண்டோம். വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവ പൈതലും ഇനി നാം ജീവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത ആ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത്. மறுபடியும் பிறந்த தேவனுடைய மக்களாய நாம் இனி நமக்காக வாழாமல் நமக்காக கிரயத்தை செலுத்தின கிறிஸ்துவுக்காக கிறிஸ்துவின் சாயலாக மாறுபடி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല, കർത്താവിനുള്ളതാണ്. നമ്മളെ கிரயத்துக்கு கொண்டிருக்கிறபடினால நான் நமக்குரியவர்களே, நம்மை கிரயத்துக்கு ஆறு வாங்கினாங்களோ அவருக்குரியவர்களாக நாம் இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டும் என்பதையும் அந்த வசனம் நமக்கு மிகவும் ஆதாரமாய் காணப்படுகிறது. ദൈവവിധം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കാനുള്ളത്, എന്നെ ആര് വില കൊടുത്ത് മേടിച്ചോ അവന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി നാം ജീവിക്കേണ്ടത്. அருமையான தேவனுடைய மக்களே, நம்மை கிரயத்துக்காக யாரு அதை கொண்டீரோ அவர்களுக்காக வாழும்படி நாம் நம்மை தன்னை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். நாம் நமக்காக வாழ அதை விரும்பாதபடி அதை நம்மை கிரயத்துக்கு வாங்கினவர்களுக்காக வாழும்படி நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവവേദനും ഇനി നാം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ വീണ്ടും നാം മരിക്കേണ്ടി വരും. மறுபடியும் தேவனுடைய மக்களை மறுபடியும் பிறந்த நாம் அனைவரும் மறுபடியும் நாம் நமக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் நாம் மரிக்க வேண்டியதான ஒரு കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുവിടും. കാരണം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ നാം മുമ്പേ വായിച്ചു, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 17-ാം അധ്യായത്തില് ഭൂതലത്തിലൊക്കെ കുടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. மனுஷனை உண்டாக்கின தேவனுடைய சித்தம் நோக்கமானது அது மனுஷனுக்குள்ளே தேவன் குடியிருக்க வேண்டும். இந்த பூமி எங்கும் மக்கள் அதை குடியிருக்கும் போது அந்த பூமி எங்கும் ஓரோ மனுஷனுக்குள்ளே தேவன் தங்கும்படி விரும்புகிறார். அதற்காகத்தான் தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கின நோக்கமாயிருக்கிறது. അനുസരണക്കേടിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവം വെച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോയി. அதை கீழ்ப்படியாய்மையினாலே தேவன் ஏற்படுத்தின அந்த திட்டங்களிலிருந்து மனுஷன் விலகி போனதாகவும் வேதாமத்தில் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். വീണ്ടും ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം നമ്മളെ അറിയിച്ചു, വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവ പൈതലിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി യാഗമായി വില കൊടുത്തു. ഇനി നാം വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവ പൈതലും ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മളെ ആര് വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചോ അവന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. தேவனுடைய மக்களே, நம்மை யாருக்காக அவர் கிரயத்துக்காக அதை வாங்கி கொண்டாங்களோ அவங்களுக்காக நாம் வாழும்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் திருப்ப வேண்டும். நமக்காக இரத்தம் சிந்தி சிலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்த நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சித்தத்தின்படி வாழ இயேசுவை போல மாறும்படி வாழும்படி நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവവചനവും കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. அதனால்தான் நாம் வேத வசனத்திலே தேவனுடைய வசனத்தில் இவ்விதமாக பார்க்கிறோம், நீங்கள் என் மேல அன்பு கூர்ந்தால் முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் எனக்கு ஆராதனை செய்ய வேண்டும், என் மேலே என்னை நேசிக்க வேண்டும் என்பதையும் அந்த வசனங்களில் இருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். ഈ
ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 100% അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 100% പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. தேவனுடைய வசனம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது, நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது 100%. அதே முழு மனதோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் தேவனை நேசிக்க வேண்டும், அவர் மேல் அன்பு செலுத்த வேண்டும், அவருடைய காரியங்களிலே நாம் ஈடுபட வேண்டும் என்பதையும் அதே அந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அர்த்தமாயிருக்கிறது. നാം ആ 100% കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരണമെങ്കിൽ നാം നല്ലൊരു വില കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. நாம் அந்த 100% அந்த அளவுக்கு நாம் வர வேண்டுமானால் நாம் தேவ சமூகத்திலே நாம் அதுக்காக கிரயத்தை செலுத்த வேண்டியதும் நாம் செய்ய வேண்டியதாயிருக்கிறது. അത്രമാത്രം വലിയൊരു വിലയാണ് സ്വർഗീയപിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത്. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அதை கிரயத்தை தாம் தம்முடைய சொந்த குமாரனை நமக்கு கொடுத்ததினாலே அந்த பெரிய கிரயத்துக்கு ஈடாக நம்மளாலே ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை. കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്വർഗീയപിതാവ് അത്രമാത്രം വലിയൊരു വില കൊടുത്തത്. நம்முடைய பரலோக பிதாவு அந்த அளவுக்கு நம்ம மேல அன்பும் பாசத்தையும் வைத்திருக்கிறபடினாலே தான் அவருடைய ஒரே பேராக இருக்கிற கிறிஸ்துவே நமக்காக ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய குமாரனை விட நம்மை அதிகமாக நேசித்ததுதான் அதுக்கு காரணமானது. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കോണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന്. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக அதை கொடுத்ததினாலே தேவன் தம்முடைய அன்பு அதை பூமியிலே நமக்குள்ளே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதையும் அந்த வசனங்களிலே நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். എന്നാൽ നാമും നല്ലൊരു ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ നാമും നല്ലൊരു വില കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. நாமும் கிறிஸ்துவுக்கு சீஷர்களாக மாற வேண்டுமானால் நாமும் தேவ சமூகத்தில் அந்த கிரயத்தை நாமும் தேவனுக்காக செலுத்தி தேவனுடைய சத்தியத்திலே உண்மையாயிருக்க வேண்டும். ഇവിടേക്കും യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ നാം നല്ലൊരു വില കൊടുക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ஒரு உண்மையான சீஷனாயிருக்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய சமூகத்திலே உண்மையாக கிரயத்தை நாம் செலுத்த வேண்டியது நம்முடைய ஒரு பொறுப்பாக தேவன் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. സുവിശേഷം 14:26 മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. എന്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനിയുടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. என்னிடத்தில் வருகிறவன் என் தாயையும் தகப்பனையும் தந்தையும் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு எல்லாவற்றை விட என் மேல் அன்பு செலுத்துகிறவன் மட்டும்தான் என்னை பின்பற்ற முடியும் என்பதை இயேசு அந்த வசனங்களிலே திட்டம் தெளிவாக நமக்கு எழுதியிருக்கிறோம். വീണ്ടും പറയുവാണ്, തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. நம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு அதை அவருக்கு பின்னாலே செல்லாமல் இருக்கிற ஒருவனும் அவருக்கு சீஷர்களாயிருக்க முடியாதே என்பதையும் அந்த வசனங்களிலே தெளிவுபடுத்தி இயேசு சொல்லி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். അത് താഴോട്ട് വന്ന് അതിന്റെ 14-31 വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടു പിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ. அதே அதுல கீழே உள்ள வசனங்களை படிக்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கிறத அத்தனையும் விட்டு தேவனை பின்பற்றினால் கிறிஸ்துவை பின்பற்றினால் ஒழிய கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனாயிருக்க முடியாது என்பதையும் அந்த வசனங்களிலே தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறோம். അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അനേകരും അനുഗമനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. அதனால இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே அதை மற்றவங்களை அதை அனுகமிக்கிறதான அல்லது பின்பற்றுகிறதான காரியங்கள் இல்லாமல் விட்டு விடுகிறது. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു പുരുഷാരത്തെ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. நான் யோவான் சுவிசேஷத்தில் படிக்கும் பொழுது இயேசுவை பின்பற்றக்கூடியதான ஒரு பெரிய கூட்டத்தை அந்த இடங்களிலே இயேசு அவங்களுக்காக அப்பத்தையும் மீனையும் விட்டு கொடுக்கிற அந்த விஷயங்களிலே பார்க்கும் பொழுது அந்த இடங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். അപ്പവും മീനും കഴിച്ച് തൃപ്തരായി വീണ്ടും അവർക്ക് വിശന്നപ്പോൾ വീണ്ടും കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്.
அவர் அப்பத்தையும் மீனையும் சாப்பிட்டு திருப்தரான பிறகு அதே பசி மறுபடியும் வந்த பொழுது இயேசுவை தேடுகிறதான ஒரு அனுபவத்தை மறுபடியும் இயேசுவை தேடிக்கொண்டு போறதான காரியங்களை നാം அந்த വസനങ്ങളിലെ பார்க்க முடியும். വീണ്ടും അവര് കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായതുകൊണ്ടാണ്. மறுபடியும் இயேசுவை தேடி ஒரு விதத்திலே அவரை கண்டுபிடிச்ச பிறகு இயேசுவினிடத்திலே கேட்கும் பொழுது இயேசு சொல்லுகிறது, நீங்கள் ஏன் என்னை தேடுகிறீர்கள்? ஏன் நீங்கள் அப்பத்தையும் மீனையும் புசித்து திருப்தராயினாலே நீங்க என்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இயேசு அந்த இடத்திலே தெளிவுபடுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പീൻ, അത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. அழிந்து போற ஆகாரத்துக்காக அல்ல, அழிவில்லாத ஆகாரமாகிய நித்தியஜீவனுக்குரிய தேவனுடைய சத்தியங்களுக்காக அதே பசிதாகம் உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும், அது மனுஷகுமாரன் உங்களுக்கு கொடுப்பார் என்று அந்த இடத்துல இயேசு தெளிவுபடுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். അത് കഴിയും പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നതേ ഇല്ല. அதுக்கு பிறகு அவ்வளோ அதை தேடி வந்த கூட்டத்தை மறுபடியும் அதை பார்க்க முடியவில்லை. വീണ്ടും കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത വേറൊരു കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അന്ന് മുതൽ ആരും അവരോടുകൂടെ നടന്നതേ ഇല്ല. இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த இன்னொரு குரூப் சீஷர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களும் அதை பார்த்த பொழுது இது கடினமான போதனை, இது யாரால ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், இது யாரால பின்பற்ற முடியும் என்று சொல்லி அவர்களும் விட்டு விட்டு போறதை நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியும். അവസാനം വന്നപ്പോൾ 12 ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമുണ്ട്. கடைசியாக அந்த 12 சீஷர்கள் மட்டும்தான் மிச்சம் மீதியா இருந்தது. അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, പോകലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്കും പോകാൻ മനസ്സുണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചു. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல அவங்களையும் பார்த்து, நீங்க என்னுடைய போதனை கொஞ்சம் அது தவறாய் போயிருக்கிறோம், ஆகையினால் அதை திருப்பி அந்த தவறை நான் உணர்ந்து வேற நல்ல விதமாக பேச விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி என்று இயேசு உங்களுக்கு சொல்லாமல், உங்களுக்கும் போக மனதாயிருந்தால் நீங்களும் போய் விடுவீர்கள் என்று இயேசு அங்கிடத்தில் சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே அறிந்து கொள்கிறோம். അന്നേരം അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വേറെ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും? നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ പക്കലല്ലേ ഉള്ളൂ. ஆமென். அப்போ அந்த சீஷர்கள் சொல்லுகிறதான ஒரு வார்த்தை, அதை குறிப்பாக அதை மேன்மையான ஒரு விஷயமாக அதை நாம் பார்க்க முடியும். உம்மையை விட்டு நாங்கள் எங்கே போவேன், நித்திய ஜீவனுக்குரிய வசனங்கள் உம்மிடத்தில் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி பேதுரு அந்த இடத்திலே தைரியமாக பேசுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നും നിത്യജീവന്റെ മൊഴികളെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവപുത്രനിലൂടെ മാത്രമേ നിത്യജീവന്റെ മൊഴികളെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. அந்த நித்திய ஜீவனுடைய ஆவிக்குரிய மொழிகள் நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமானால் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வாயிலாக மட்டும்தான் நமக்கு அந்த நித்திய ஜீவனுக்குரிய சத்திய வசனங்களை நமக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் அதை நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம். അതിന്നും വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അനേകർക്കും ഇത് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. அதை மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அநேகருடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய சத்தியங்கள் இன்னும் அவங்களுக்குள்ள போய் சேரவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்களுடைய அவிசுவாசத்தினாலே அந்த காரியங்கள் அவங்களுக்கு அதை அறிய முடியாமல் இருக்கிறது. എവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും തർക്കങ്ങളും വാദങ്ങളെല്ലാം യേശു ദൈവപുത്രൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ തർക്കിക്കുന്നത്. எல்லா இடங்களிலும் நாம் பார்க்கும் பொழுது தர்க்கங்களும் வாக்குவாதங்களும் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. காரணம் என்ன தெரியுமா? இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னதுனாலே இன்னும் அந்த வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு அநேகர்கள் அதே ஆர்குமெண்டும் தர்க்கங்களும் வாதங்களுமாக இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்திலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം നാം മുമ്പെടുത്ത വചനം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20:31 വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശം യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം, അതിലൂടെ മാത്രമേ നിനക്ക് ദൈവജീവിതം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. அந்த வசனங்களிலே யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் அதுல கடைசி வசனங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இயேசு செய்த அநேக அற்புதங்களை பற்றி இன்னும் எழுதலாம். ஆனால் அதை கொஞ்சம் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கிறோம். இதுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியுமா?
இயேசு தேவனுடைய குமாரனாய் கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கவும் விசுவாசித்தவருடைய நாமத்தினாலே நித்திய ஜீவன் அடையும்படியாகத்தான் இந்த அற்புதங்களை அடையாளங்களையும் அவர் நடப்பித்ததும் அதை எழுதி வைத்ததும் காரணம் என்பதையும் அந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പറയുന്നത്, പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്, പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല, ദൈവക്രോധം അവന്റെ മേൽ വരികയുള്ളൂ. அதனாலதான் தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, குமாரனை விசுவாசிக்கிறவனு நித்திய ஜீவன் உண்டு, குமாரனை விசுவாசியாத்தவனோ ஜீவனை காண்பதில்லை. ஆகையினால் தேவனுடைய கோபம், தேவனுடைய அது தண்டனை அவங்க மேல் வரும் என்பதை வேத வசனம் திட்டம் தெளிவாக நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறோம். ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ആദ്യം നാം അറിയേണ്ടത് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അറിയുന്നു. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവിക ജീവൻ പ്രാപിച്ചു ദൈവ പൈതലാകാൻ വേണ്ടി അധികാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിലൂടെ മാത്രം ആ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ദൈവ പൈതലായി തീരുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று வேதாமத்திலே தெளிவாக எழுதியிருக்கிறதுனாலே அந்த வசனத்தை உறுதியாக நம்புகிறவர்கள் மட்டும்தான் தேவனுடைய சத்தியத்திலே உறுதியா இருக்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் தாம் தேவன் யார் என்பதையும் அதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். தேவனுடைய சத்தியங்களை எந்த அளவுக்கு தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய விளக்கத்தினாலே ஆலோசனையினாலே நாம் அதை புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். നാം എപ്പോഴും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. நாம் எப்பொழுதும் தேவனுடைய சத்தியங்கள் மூலம் மட்டும்தான் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசுவை பின்பற்ற முடியும். അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരായി, സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും. அதனால்தான் இயேசு விதமாக சொல்ல காரணமாயிருந்தது, அது நீங்கள் என் வசனத்திலே உறுதியா இருந்தால் மெய்யாகவே நீங்கள் எனக்கு சீஷராய் இருப்பீர்கள், அது மட்டுமல்ல சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லி வேதாமத்திலே இயேசு திட்டம் தெளிவாக நமக்காக சொல்லியிருக்கிறோம். യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതാകും. உண்மையான அதே தேவனுடைய சமூகத்திலே கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறதான ஓரோ விசுவாசியும் தேவனுடைய சத்தியத்திலே அதிகமாக கடைபிடித்து அந்த சத்தியத்திலே வளரும்போது மட்டும்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய மக்களாக தேவ சமூகத்தில் வளர்ச்சி அடைய முடியும். യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ അതിഥി കടന്നു പോകുന്ന ഒരുത്തനും ദൈവമില്ല, ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനും പിതാവും പുത്രനും ഉണ്ട് എന്ന കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. அதனால்தான் 2 யோவானிலே இவ்விதமாக சொல்லுகிறோம், கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற ஏவனும் தேவனுடையவன் அல்ல, கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலநிற்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனை உடையவனாயிருக்கிறான் என்பது அந்த வசனங்களிலே தெளிவாக எழுதியிருக்கிறோம். നാം മത്തായി സുവിശേഷം 16:24 വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, 16:24 വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. மத்தாയി சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரத்திலே 24ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இயேசுவை பின்பற்றுகிறதான ஒரு அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் அந்த இடங்களிலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിങ്ങനെയാണ്, ഒരുത്തൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. ஒருவன் என் பின்னாலே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவுது என்று எழுதியிருக்கிறோம். ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും. யாராவது தன்னுடைய ஜீவனை அதை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் அதை களைந்து விடுவார்கள். എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും. என் நிமித்தமாக யாரெങ്കിലും தம்முடைய ஜீவனை அதை கிறிஸ்துவுக்காக களைந்தால் அதை ஆதாயப்படுத்துவார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവപൈതലേ, നാം ഇന്നും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ?
தேவனுடைய மக்களே, மறுபடியும் பிறந்த தேவனுடைய மக்களே, நாம் கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு அதே சீஷர்களாக அவரை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மக்களாயிருக்கிறோமோ என்பதை நாம் നമ്മെ തന്നെ സറ്റും அதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். അനേക ദൈവരാജ്യ സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും വളരാതിരിക്കാൻ കാരണം നാം യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട വില കൊടുത്ത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായി വളരാൻ കഴിയാത്തത്. അനേക നേരങ്കാലങ്ങളിൽ தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிந்தும் அதனுடைய சத்தியங்களை புரிந்தும் இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் வளர்ச்சி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் அது இயேசுவை பின்பற்றக்கூடிய விதமாக அவரை பின்பற்றவில்லை என்பதுதான் அதுக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. കർത്താവിനേക്കാൾ അധികമായതിനെല്ലാം നാം ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പറയുന്നതല്ല സ്വർഗം അംഗീകരിക്കുന്നത്. கர்த்தாவை விட தேவனை விட மற்ற எல்லாவற்றையும் நம்ம அதை வெறுக்க வேண்டும், அல்லனா எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அது நம்முடைய வாயினாலே உச்சரிக்கிறதான ஒரு வார்த்தையாக மட்டும் அது இராதபடி உண்மையாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட வேண்டிய ഒരു വിഷയமாக മാറ வேண்டும். നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് കർത്താവിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് നാം അപ്പനെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത്, അമ്മയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ഭാര്യയാണോ മക്കളെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സ്വർഗം നമ്മളെ അറിയുന്നത്. നമ്മുടെ வாழ்க்கையில் வருகிறதான அந்த பரீட்சைகள் கூட தேவன் நம்மை அனுப்பிவிடும் பொழுது அதுல நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய தகப்பனை விட, நம்முடைய தாயை விட, நம்முடைய மனைவியை விட, பிள்ளைகளை விட, மற்ற அனைவரை விட நாம் தேவனையும் தேவனுடைய வார்த்தை மேலும் அன்பு செலுத்தியிருந்தால் அவங்க மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் என்பதையும் அந்த வசனம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது. നാം ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു, സ്വർഗപിതാവിനെ അറിഞ്ഞു. എന്നാൽ സ്വർഗപിതാവ് നമ്മെ അറിയുന്നത് നാം പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സ്വർഗപിതാവ് നമ്മളെ അറിയുന്നത്. ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിൻ മൂലமாக நாம் பிதாவையும் குமாரனையும் தேவனுடைய சத்தியங்களை அறிந்திருக்கிறோம். ஆனா பிதாவு நம்மளை எப்படி அறிவான்? நம்மளை பரீட்சையிலூടെ அனுப்பும் பொழுது அந்த பரீட்சையில நாம் தோற்காமல் ஜெயிப்போமானால் அது பிதாவாகி தேவன் நம்மையும் அறிவார் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 4:8 വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു വചനമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുമിരിക്കും. ഗലാത്യർ നിരുപം 4:8 பார்க்கும் பொழுது அது தேவன் உங்களை அறிந்திருக்கிறோம், அது மட்டுமல்ல நீங்கள் தேவனையும் அறிந்தீர்கள் என்று. നാം അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കി അറിയാം, അബ്രഹാമിനെ ദൈവം നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ മകനെ തന്നെ യാഗം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ആ അബ്രഹാം അനുസരിക്കുന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റില് അബ്രഹാം ജയിക്കുന്ന സമയത്താണ്, ആ അവസാന സമയത്താണ് വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. தேவன் ஆபிரகாமை அழைத்து உன் நேசிக்கிற உம்முடைய மகன் ஈசாக்கை கொண்டு பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தையை ஆபிரகாம் கேட்டவுடனே மறுபடியும் தேவன் ஆபிரகாமிடத்தில் அந்த பரீட்சையை ஜெயிக்கும்படியாக தன்னை அந்த இடத்திலே வெளிப்படுத்தி அந்த பரீட்சை ஜெயிக்கத்தக்கதாக கிரியைகள் நடப்பிக்கும் பொழுது தேவன் அப்ரஹாமை நன்றாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு കാര്യமாக മാറിവിട്ടത്. ദൈവം അനുവദിച്ച ആ പരീക്ഷയിലൂടെ അബ്രഹാം അത് തന്നെ തന്റെ മകനെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ കിടത്തി മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ ബാലിന്മേൽ കത്തിവെക്കൽ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, നീ നിന്റെ മകനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു. தேவனுடைய சமூகத்திலே ஆபிரகாம் செஞ்ச தேவன் அவரை பரீட்சிக்கிறதான நேரத்திலே தேவன் சொன்னது போல அவர் செஞ்சதுனாலே அந்த பலிபீடத்திலே மகனை படுக்க வச்ச பொழுது ஆபிரகாமே தேவன் அழைத்து, நீ அதை உன் மகனை விட நீர் என்னை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்பதை இப்பொழுது நன்றாக நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று தேவன் ஆபிரகாமுக்கு சாட்சியாக சொல்லுகிறதையும் அந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളോടും പറയുന്നത്, ഇതിനേക്കാൾ അധികമായി അപ്പന്, അമ്മ, മക്കള്, ഭാര്യ, ഇതൊക്കെ വസ്തുവക, ഇതൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. அதே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது என்னை விட அதிகமாக தாய், தகப்பன், சகோதரா, சகோதரிகள், അല്ലെങ്കിൽ பிள்ளைகள், மனைவி, അല്ലെങ്കിൽ சொத்து சுதந்திரங்கள், இதை விட அதிகமாக
என்னை நேசிக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் பரலோகத்தில் எனக்கு சகோதர சகோதரா இருக்க முடியும் என்பதை இயேசு அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறோம். അങ്ങനെ എത്രയോ പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെയും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? அப்படிப்பட்டதான ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த பரீட்சை மாதிரி நம்மை சோதிக்கும்படியான நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம் என்பதையும் அவர் கண்டுபிடிக்கும்படி ஒரு சில அதே வழிகளிலூടെ தேவன் നമ്മെ அதே காரியங்களை செய்யும் பொழுது அந்த இடத்திலே நாம் நிரூபிக்க வேண்டியதான விஷயங்களாயிருக்கிறது ഇതെല്ലാമേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നാം ആ പരീക്ഷകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരായിരുന്നോ, അതോ ആ പരീക്ഷയിലൂടെ കടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ശക്തിയും ബലവും ഒക്കെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നു? அப்படிப்பட்டதான பரீட்சா கட்டங்களிலே தேவனுடைய சமூகத்திலே பரீட்சையிலிருந்து நாம் விலகி போகும்படியாக பிரயாசப்பட்டீங்களா? இல்ல அந்த பரீட்சையிலே அதை ஜெயிக்கும்படியான தேவனுடைய கிருபைக்காக தேவனிடத்தில் கேட்டு அந்த பரீட்சை ஜெயிக்கக்கூடிய மக்களாக நம்மை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோமோ என்பதையும் நாம் நன்றாக இந்த இரவிலே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, പരീക്ഷ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യനല്ല ഭാഗ്യവാൻ, പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവം അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്ത കിരീടം പ്രാപിക്കും. அந்த பரீட்சா கட்டங்களிலே அதை விலகி போற மனுஷன் அல்ல பாக்கியவான், பரீட்சை சகிக்கிற மனுஷன் தான் பாக்கியவான் என்று யாக்கோபின் நிருபத்திலே தெளிவாக எழுதியிருக்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നാം പരീക്ഷയുടെ സമയങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് വേദനാജനകമായ പരീക്ഷകളാണ്. പക്ഷേ നാം അതിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സ്വർഗം നമ്മളെ അറിയുന്നത്. നീ നിന്റെ ഭാര്യയേക്കാൾ, നീ നിന്റെ മക്കളെക്കാൾ, നീ നിന്റെ അമ്മയേക്കാൾ, നീ നിന്റെ അപ്പനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. நமக்கு தேவன் கொடுக்கிறதான அந்த டெஸ்டில பரீட்சையில நாம் ஜெயிக்கும் பொழுது அதை உன்னுடைய மனைவியை விடு, உன் புருஷனை விடு, உன் பிள்ளைகளை விடு, உன்னுடைய தாயை விடு, தகப்பனை விடு, உன் சகோதரரை விடு, என்னை சகோதரிகளை விடு, நீர் என்னை அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்று தேவன் அந்த நேரத்திலே அவர் அறியும்படி அந்த பரீட்சையில் நான் ஜெயிச்சு காண்பிக்கிறவர்களாக மாற வேண்டும். ഇതൊക്കെയും നമുക്കുള്ള സമ്പത്തുകളാണ്. இதெல்லாம் இந்த இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறதான சொத்து இதுதான் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. നാം ഏറ്റവും അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നതുമാണ്. இவை எல்லாவற்றையும் நாம் அதிகமாக மிகவும் ஆழமாக நேசிக்கக்கூடிய விஷயங்களும் ஆக இருக்கிறது. നാം ഏറ്റവും അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്വർഗവും വിലയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. நாம் மிகவும் நேசிக்கிற விஷயத்தை தான் நம்முடைய பரலோகத்தின் தேவன் அதைத்தான் தேவன் நம்மிடத்தில் നിന്ന് കേൾக்கிறதாகவும் നാം അറിந்து കൊള്ളുகிறோம். അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. പക്ഷേ ആ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ അപ്പനും മകനുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆபிரகாமை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த தன் மகனே அதை பலி கொடுக்கும்படியாக ஆபிரகாம் கடந்து போனார். ஆனால் அந்த பரீட்சையில் ஆபிரகாம் ஜெயித்து அதை திரும்பி வரும்பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு அவங்க திரும்பி வந்ததாகவும் வேதாமத்திலே நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். കാരണം നാം പലതിനോടും ഇരിക്കുകയാണ്. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் அநேக இடங்களிலே தவறி இருக்கிறோம். നാം ഇന്ന് പലതിനോടും പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നാം ഇന്ന് ഒരു ചില കാര്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് வாழ்ந்துകൊണ്ടിരിக்கிறோம். പലതിനോടും പറ്റിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളതുമാണ്. நாம் அநேக காரியங்களோடு இணைந்து இசைந்திருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு மிகவும் பிரியமான விஷயங்களும் ஆக இருக்கிறது. അവിടെയെല്ലാം വാള് കയറി കർത്താവിന് നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. அந்த இடங்களெல்லாம் தேவனுடைய திருவசனமான அது பட்டயத்தை அனுப்பி நாம் தேவனுக்கு சொந்தமாக மாற வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, സമാധാനമല്ല വാളത്രേ വരുത്തുവാൻ ഞാൻ വന്നത്. அதனால்தான் வேத வசனத்திலே இயேசு சொல்ல காரணம் சமாதானத்தை அல்ல, அதை வாளை, அதை பட்டயத்தை, அதை கொண்டு வரும்படியாக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഒരുവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിന്റെ ഭവനക്കാരും നിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്.
ஒருவன் பின்னாலே வர விரும்பினால் முதலாவது உன் வீட்டார் உனக்கு எதிரியாக மாறுவாங்க. നാം കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമായി തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ കർത്തൃത്വം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. நாம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் தேவனுக்கு சொந்தமானவர்களாக மாற முடியும். അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அந்த தேவ சித்தத்தை செய்கிறதன் மூலமாகத்தான் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நம்மை மாற்ற முடியும். നാം ഈ ലോകത്തുള്ള പലതിനോടും പറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ നാം എപ്പോഴും അതിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. இந்த உலகத்திலே அதை அழிந்து போன காரியங்களோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது அதை நாம் என்ன செய்கிறோம்? அதனை மேன்மைப்படுத்தித்தான் அந்த இடங்களிலே நாம் சஞ்சரிச்சு கொண்டிருக்கிறோம், செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். എന്നാൽ നാം പറ്റിയിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും അതിന്റെ നടുവിൽ വാള് കയറി അവിടെയെല്ലാം നമ്മെ വേർപെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുവാനും ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. நாம் இந்த உலகத்திலே ஏதோடெல்லாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ அதையெல்லாம் அதை தேவனுடைய வசனமான வாளினாலே நம்மை அதையும் பிரித்து நாம் தேவனுக்கு தனிமையாக மாறி தேவனுக்கு சொந்தமாக மாறினால் மட்டும்தான் தேவனுடைய அதே രാജ്യം നമുക്കുള്ളേ കട്ടപ്പെടുമ്പടിയാക ദേവൻ കൃപ ചെയ്യുവാൻ. ഇത് തന്നെയാണല്ലോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് നല്ലൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത്. இதுதான் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு മുൻമാതൃകയും കാണിച്ചു വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നതും. അത് കർത്താവിന് ശരീരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, നീ എനിക്ക് ശരീരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരുവാ. நீர் எனக்கொரு சரீரத்தை இந்த பூமிக்கு வரும்பொழுது ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறீர், அந்த சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நான் இதோ என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் வருகிறார். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, പിതാവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ പുത്രന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. மறுபடியும் யோவானிலே வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு சொந்தமாக ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை, என் பிதாவு எனக்கு காண்பிக்கிறது மட்டும்தான், என்னாலே சொல்லுகிறது மட்டும்தான் என்னாலே செய்ய முடியும் என்பதை இயேசு தெளிவாக எந்த இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறோம். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതും സ്വയമല്ല, പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. நான் சுயமாக பேசவில்லை, என் பிதாവ് எனக்குள்ளே வாசமாயிருந்து கொண்டு அவர் எனக்குள்ளே இருந்து அதை செயல்படுகிறார், பேசுகிறார் என்பதையும் இயேசு அந்த இடங்களெல்லாம் சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். യേശു ക്രിസ്തുവിന് സ്വർഗീയ പിതാവ് കൊടുത്ത ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായി ആ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കണമായിരുന്നു. അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞത്, നീ എനിക്ക് തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ തികച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் செயல்படுத்தும்படி கொடுத்ததான எல்லா செயல்முறைகளும் அவர் நன்றாக செஞ்சனால்தான் பிதாவே நீர் எனக்கு கொடுத்த கிரியைகளை நான் செய்து முடித்திருக்கிறேன் என்று யதார்த்தமாக அவராலே சொல்ல முடிய காரணமாயிருந்தது. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോ ദൈവവൈതലിനും ദൈവം ഓരോ പ്രവൃത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. மறுபடியும் பிறந்த ஓரோ தேவனுடைய மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் செய்யக்கூடியதான தேவனுடைய அதே கிரியைகள், தேவனுடைய விருப்பங்கள் இந்த உலகத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கிறது என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളോടുകൂടി സ്വർഗവുമുണ്ട്. நாம் அந்த காரியங்களிலெல்லாம் செயல்பட வேண்டுமானால் நாம் தன்னந்தனியாக அல்ல, நம்முடைய பரலோகம் முழுதுமாக நமக்கு அது உதவியாக இருக்கிறார். അത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായി നാം തീരേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. தேவ சித்தத்தை செயல்படுத்தும்படி நம்மை பயன்படுத்துவதற்காக நாம் அனைவரும் அவருடைய சித்தத்துக்காக நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டியது முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறது. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. இப்படி நாம் பயன்படுத்தினால் அல்லது நம்மை அர்ப்பணித்தால் மட்டும்தான் தேவன் நம்மை முற்றிலுமாக നമ്മെ കൊണ്ട് മുഴുമയാക செயல்படுத்த முடியும். അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ പിതാവ് ഇന്നുവരെയും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. யோவான் சுவிசேஷம் 4 அதிகாரத்தில் இயேசு சொல்லும் பொழுது,
என் பிதாவு இன்னைக்கும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம், ஆகையினால் நானும் செயல்படுகிறேன் என்று இயேசு அந்த இடத்திலே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம். സുവിശേഷ അവസാന ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ശിഷ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ടു, കർത്താവും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. அந்த கீழே உள்ள வசனங்களை படிக்கும் பொழுது அதே சீஷர்கள் புறப்பட்டார்கள், செயல்பட்டார்கள், அவர்களோடு சேர்ந்து அதே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் அவங்களுக்குள்ளே செயல்பட்டு கொண்டிருந்ததாகவும் வேதத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். അതേപോലെ ഓരോ ദൈവപൈതലിനും ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அதனாலே தேவனுடைய மக்களே, நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த பூமியில் இருக்கிற அந்த காலகட்டங்களிலே நாம் மூலம் செய்யப்பட வேண்டிய தேவ சித்தங்களும் தேவனுடைய சத்தியங்களும் அதை தேவன் நம்மட கையிலே ஒப்படைச்சிருக்கிறோம். அதை செயல்படுத்தும்படி நாம் നമ്മെ തന്നെ അർപ്പണിക്ക வேண்டும். അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവമായി തീരേണ്ടതാകും. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிലൂടെ நாம் இந்த பூமியில் செயல்பட வேண்டுமானால் நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நல்ல ஒரு அவயவங்களாக നാൾക്കളിലെ വെളിപ്പെട வேண்டும். യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ തലയായിരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தலையாயிருந்தால் மட்டும்தான் தேவ சித்தத்தை நமக்குள்ளே உண்மையிலே செயல்படுத்த முடியக்கூடிய കാര്യങ്ങളായിരിக்கிறது. നാം കർത്താവിനെ കീഴ്പ്പെടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കർത്തരാகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்தால் மட்டும்தான் தேவனுடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய மக்களாக நாம் அனைவரும் மாற முடியும். അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, കർത്താവായി യേശുവിനെ കർത്താവായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറയുന്നത്. அதனால தான் தேவனுடைய வசனம் விதமாக சொல்லுகிறது, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே கர்த்தாவாக நமக்குள்ளே அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அந்த வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது. ഇങ്ങനെയാണ് 1 പത്രോസ് 3:14 പറയുന്നത്, ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവായി വിശുദ്ധീകരിക്കണം. 1 பேதுருவின் புஸ்தகத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, கிறிஸ்து இயேசுவே உங்கள் உள்ளத்திலே கர்த்தராக அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்பதை அந்த வசனத்திலே தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறோம். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വം നമ്മളിലൂടെ കടന്നു വരുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த உத்தரவாதத்துவம் நமக்குள்ளே செயல்படுத்தும்போது மட்டும்தான் நாமும் அந்த உத்தரவாதத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இந்த பூமியில் செயல்பட முடியும். പ്രിയ ദൈവ പൈതലെയും നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക, നാം നമ്മെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുക. அருமையான தேவனுடைய மக்களே, தேவவேளையிலே கேட்ட வசனத்துக்கு முன்பாக நம்மை തന്നെ சோதித்து பார்க்க வேண்டும். நம்மை തന്നെ தேவ சமூகத்திலே നമ്മുടെ ആവി ആത്മ ശരീരത്തെ ഒപ്പുകൊടുത്ത് ദൈവ സമൂഹത്തിൽ അർപ്പണിക്ക வேண்டும். നമുക്ക് എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ആത്മീയ ആഹാരങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഒരുക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. நமக்கு எவ்வளவு மேன்மையான சிறந்த உச்சிதமான ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை தேவன் அனுதினமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. എന്നാൽ എനിക്ക് ആത്മീയമായി വളരുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ஆனா தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் ஒருவருத்தரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும், எனக்கு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே வளரும்படியான ஒரு அனுபவம் எனக்குள்ள இருக்கிறதா என்று நான் நம்மை തന്നെ சற்றும் யோசிக்க வேண்டும். നമുക്കൊരു ആത്മീയ വളർച്ചയുണ്ടോന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്താൽ, നമ്മളെ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எந்த அளவுக்கு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் வளர்ச்சியாயிருக்கிறோம் என்பதையும் நாம் நம்மை തന്നെ அதை சற்றும் திரும்பி பார்த்தால் നമ്മളെ നാം കണ്ടുപിടിக்க முடியும். ഒരു ആത്മീയ വളർച്ച പ്രാപിച്ച് ജയം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അവകാശം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே வளர்ச்சி அடைந்து இந்த உலகத்திலே அந்த பரீட்சையை ஜெயிக்கிறவங்க மட்டும்தான் தேவனுடைய சுதந்திரத்தை சுதந்திரிக்க முடியும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ജയിക്കുന്നവൻ ഇത് ലഭിക്കും, ഞാനവന് ദൈവവും അവനിക്കും മകനുമായി. அதுதான் வெளிப்படுத்தின் புஸ்தகம் 21ஆம் அதிகாரத்திலே 7ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவான், நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், അവൻ എനിക്ക് കുമാരനായിരിപ്പാർ என்று. കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിന്നാൽ സാക്ഷാൽ നിങ്ങളെന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது, நீங்க என் உபதேசத்திலே நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே நீங்கள் எனக்கு சீஷர்களாயிருப்பீர்கள்,
அதனால சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். നമ്മെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഇനി നാമും വില കൊടുത്തതിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മെ கிரயத்துக்கு வாங்கியிருக்கிறோம். நம்மை கிரயத்துக்கு வாங்கியவருக்கு அதை நாமும் தேவனுக்காக நம்மை கிரயமாக அர்ப்பணித்து அவருடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடிய மக்களாக வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியும். സ്വർഗീയ പിതാവ് തലയായി പുത്രൻ ശരീരമായി നാം അവയവങ്ങളായി തീർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 17 ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. பிதாவாகிய தேவன் அதே தலையாகும், இயேசு கிறிஸ்து சரீரமாகும். இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்திலே ஓரோ அவயவங்களாகவும் நாம் அனைவரும் செயல்பட்டால் மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதே தேவ சமூகத்திலே அது சுதந்திரத்தை അനുഭവിக்க முடிகிறது. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിതാവേ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിൽ ഒന്നാണ്. கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவோட ஜெபம் இவ்விதமாக நாம் பார்க்கிறோம். பிதாவே நான் உம்மிலும் நீர் என்னிலும் இருக்கிறது போல அவர்களும் சொன்னால் நாமளும் அவரில் கிறிஸ்துவில் பிதாவிலும் ஒன்றாயிருக்கும்படி அதை நான் விரும்புகிறேன் என்று இயேசு ஜெபிக்கிற ஜெபத்தையும் அந்த இடங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். നാം ഇന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം കർത്താവ് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഉപരിയായി നാം ഇന്ന് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில அதை இயேசு சொன்ன எல்லா வார்த்தையினாலும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த பூமியில் பார்க்கிற எல்லாவற்றை விட அதிகமாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் பிதாவாகிய தேவனையும் நமக்கு நேசிக்க முடியுமா, முடிந்ததா என்பதையும் நான் சற்றும் நம்மை பார்த்து கொள்ள வேண்டும். ലോകത്തോട് പറ്റിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. நாம் உலகமாக இசைந்திருந்தால் தேவனோடு இசைந்திருக்க முடியாது. കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുവാണ്, ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവനോ അവനുമായി ഏക ആത്മാവായി തീരും. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு இசைந்திருக்கிறவன் அப்படிப்பட்டவன் தான் அதே தேவ சமூகத்திலே அதை இசைந்திருக்க முடியும் என்பதையும் அந்த வசனங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. രാത്രികാലം കേൾപ്പിച്ച വചനങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയും. നിറവേളിലെ കേൾക്കാൻ ദേവൻ നമുക്ക് കൊടുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾക്കാக ദേവനെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രിக்கலாம். നാം ആത്മീയമായി വളരുവാൻ തടസ്സമായി എന്താണോ നിൽക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരേണമേ എന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. നാവിക്കുரிய மண்டலத்திலே வளர்ச்சி அடைய முடியாதபடி நமக்கு தடையாய் நிற்கிறது என்னென்ன காரியங்கள் என்பதையும் நாம் தேவ சமூகத்தில் கண்டுபிடித்து அதே தேவ சமூகத்தில் அதை ஜெயிக்க வேண்டும். കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നതിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. நாம் தேவ சமூகத்திலே அது சத்தியங்களுக்கு அதே தடையாய் நிற்கிறதான என்னென்ன காரியங்களின் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்பதையும் நாம் உணர்ந்து அதை நீக்கி போடும்படியாக நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும்படியாக தேவ சமூகத்திலே அவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்காக நம்மை അർപ്പണിக்க வேண்டும். അതിനായി എത്രമാത്രം കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുക്കാമോ അത്രമാത്രം കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുക്കാൻ തൊക്കണം നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും. அதை அடைவதற்காக எந்த அளவுக்கு நம்ம தாழ்மையா இருக்க முடியுமோ, நம்மை கீழ்ப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்மை தாழ்மையாகவும் அதே தேவ சமூகத்தில் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாகவும் நாம் மாற வேண்டும். பிதாவே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தா இரவிலே கொடுத்த நல்ல வசனங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ആത്മീയമായി വളരുവാൻ തടസ്സമുള്ളതിനെല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே வளர்ச்சி அடைய முடியாதபடி தடையா நிற்கிறதான எல்லா விஷயங்களையும் தேவன் தாமே அதே வல்லமையினாலே நீக்கி போடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ജയം പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாவரும் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி பிதாவே கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். വചനം കേട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിറവിളിലെ ദേവനുடைய അതേ സത്യവസനത്തെ കേട്ട ഓരോ ദേവനുடைய പിള്ളകളെയും നമ്മുടെ കരത്തിലെ ഒരു വിസയുടെ അർപ്പണിக்கிறோம் அப்பா.
ഇനിയും ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இன்னும் இந்த சத்தியங்களை மறுபடியுமாக கேட்க போறதான மக்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ജയം പ്രാപിക്കാനുള്ള കൃപ എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് പകർന്നു കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஒருவரும் அழிந்து போகாமல் கெட்டு போகாமல் எல்லாவரும் நித்திய ஜீவனை அடையத்தக்கதாக தேவன் அனைவரையும் உம்முடைய சத்தியத்தின் கிருபையினாலே வழி நடத்தும்படியாக அடியார்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. സർവമൗത്വം അങ്ങേക്ക്, സർവ്വതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, ആമേൻ. எல்லா துதி கன மகிமையும் பிதாவே உமக்கொருவருக்கே ஏறெடுக்கிறோம். எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே இந்த ஜெபத்தை உம்முடைய சமூகத்தில் ஏறெடுக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். Praise.